Okay guys, in the last video we stopped till here, right? Remember, it is a force of attraction or repulsion between two parallel current carrying conductors. Force is equal to mu 0 by 2 pi into L into current in each current conductor, that is IA into IB divided by D, right? So suppose the current was I1 and I2, I would have written I mu naught L I1 I2 divided by 2 pi T, the distance, right? It is very easy to understand the equation. Now by using this equation we are going to give a proper definition for 1 ampere current. What? I am going to derive a definition for 1 ampere current. How can I reduce that definition? See guys, I am going to write this equation again, or here itself I'll write. Suppose what happens if this IB is 1, this IA is 1 and this D is 1. What and all I made? I made all the currents, that is a current in both the current conductors as 1 and the distance between them is 1 meter. And say the length of the conductor, let's say I'm going to bring it down. Right, let's say I am going to write here. Right, so I'm going to write this is F. Okay, it's not dark. Let's make it dark. That is F AB, right, divided by L will be what? Mu 0 IA IB divided by 2 pi D. Now I am making IA, IB and D as 1. So FAB by L will be equal to mu 0. Let's say I am multiplying 2 above and 2 below. So it becomes what? 2, 1 into 1, right? Divided by 4 pi D, right? Clear? What is the value of mu 0 by 4 pi? It is what? 10 to power minus 7. And D is also 1, right? So I am giving this value as 1, so it goes off, and this is just 2, right? 2 into 10 to power minus 7 is equal to FAB by L. Now listen properly, what is the definition of 1 ampere current? 1 ampere current is the steady current when maintained, right? 1 ampere current is a steady current when maintained, right, in each of the two conductors or very long straight parallel conductors of negligible cross section and placed 1 meter apart, that is D is 1, in vacuum would produce a force per unit length of how much? 10 to power minus 7 into 2. അതായത് പ്രോപ്പർലി പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡെഫിനിഷൻ യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഗൈസ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് 1 ആംപിയർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് ആ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഞാൻ ഈ 2 കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ 2 കണ്ടക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1 മീറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ 2 കണ്ടക്ടർ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ആ ഒഴുകിയ കറണ്ട് 1 ആംപിയർ ആയിരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആവുന്നതെങ്കിൽ when I maintain 1 ampere current in these two conductors which are kept in 1 meter distance, if it is experiencing a force per unit length of this much value, that means the current which had flown through it is surely 1 ampere. അതാണ് എൻ്റെ ചുരുക്കം. ക്ലിയർ ആവുന്നല്ലോ? So proper definition guys, it is present in your textbook, please by heart it. Clear? Now we'll move on to the major topic which we are going to deal with today, and that is magnetic loop as magnetic dipole. Sorry, current loop as a magnetic dipole. എന്താണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പോവാണ്. ബട്ട് ഗൈസ് ആ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിൽ പോണതിന് മുമ്പ് ദർ ആർ സ്മോൾ ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു ലേൺ, റൈറ്റ്? ആ സ്മോൾ ടോപ്പിക്കിലെ ഫസ്റ്റ് സ്മോൾ ടോപ്പിക് ഇസ് term known as magnetic moment. ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു മൊമെൻറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ വാട്ട്? ഇൻ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഏത്? ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് അല്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ കാണുന്നില്ല. P, that is electric dipole moment, is equal to charge into അല്ലേ, 2 ചാർജുകളുണ്ടാവണം അല്ലേ? പ്ലസ് ചാർജും ഉണ്ടാവണം, ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2L ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് 1 ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. യു റിമെമ്പർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ, റൈറ്റ്? അതേമാതിരി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഇക്വേഷൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സിമിലർ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ?
നമ്മുടെ Q1 Q2 ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് മാതിരി തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൽ നമുക്കുള്ള 1/4π∼0 Q1 Q2 ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് മാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് μ0/4πm1 m2 ബൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ലേറ്റർ ഓൺ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. സോ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ നൗ ദാറ്റ് അനലോഗസ് ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെക്ഷൻസും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെക്ഷൻസും കുറച്ചല്ല ഒരു പരിധി വരെ അനലോഗസ് ആണ്. Right. അപ്പോൾ similar to the electric dipole moment in electric field or in electricity chapter or electrostatics ഉള്ള മാതിരി തന്നെ there is a term called magnetic dipole moment or just called magnetic moment in the case of magnetism chapters. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുക. ബട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എൻ ഐഡിയ. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാരലൽ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്, പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് യുവർ നോർത്ത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ സൗത്ത്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എത്രയാണ്? 2 അല്ലേ? റീസൺ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ചാർജ് കേസിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് അനദർ ടേം എം, ദറ്റ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും. പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്. റൈറ്റ്. അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എം എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം, ഇവിടെ പീന് പകരം ഇവിടെ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോൾ സ്ട്രെങ്ത്, ഇവിടെ ചാർജിന് പകരം എം ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ്, ദറ്റ് ഇസ് 2L. സിമിലർ അല്ലേ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും? Right. So M is known as the magnetic moment. Magnetic moment എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ പേര്. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന്. അപ്പോൾ ഒരേമാതിരി ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ കേട്ടോ. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സ്വഭാവമാണ് സൗത്ത് പോളിലുണ്ടാവുക. അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റൈറ്റ്. നൗ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ, അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. So what is the direction of magnetic moment? Magnetic moment is always from south to north. സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കാണ് എപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് വരിക കേട്ടോ. സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു ബൈ ഹാർട്ടഡ്. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റും കിട്ടി, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കിട്ടി. ഇത് എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ്? പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസാണ് കേട്ടോ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ. ഇത്ര സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ്? ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. വൈ? ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ചാർജ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, മൈനസ് ആയിട്ടും ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാഗ്നറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻടു 2 halves ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 2 ഇൻഡിവിജ്വൽ മാഗ്നറ്റ്സ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ മോണോപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്തിനില്ല? മാഗ്നറ്റിനില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് വെച്ചാലല്ലേ നമുക്കൊരു ഡൈപോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു ചാർജ് പ്ലസും ഒരു ചാർജ് മൈനസിൻ്റെയും ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള ദർ ഷുഡ് ബി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഡൈപോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർത്ത് ഒരു പുതിയ പോള്, സൗത്ത് വേറൊരു പോൾ. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ സേ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ഒരു ഡൈപോളാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാർജിനെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള മാതിരി എനിക്ക് പോൾസിന് എനിക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ്. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് നൗ സി ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിലല്ലേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകണേ? ഇവിടെ നമ്മൾ യു ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പ് അല്ലേ. കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് തിരിച്ചു പോയി നോക്കുക. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു സൗത്ത് ടു നോർത്ത് അല്ലേ. അങ്ങനെ സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയണു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ, അത് ഡൈപോൾ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൗത്ത് നോർത്ത് ഉണ്ടായാലേ നീ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹൗ വുഡ് ഐ ഡ്രോ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ? So say this is your current carrying loop and I am giving the direction of current like this, right? So how can I say magnetic dipole moment എങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും? അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എന്തറിയണം? സൗത്ത് നോർത്ത്. നിങ്ങൾ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് സൗത്ത് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനിവേസ് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നിൽക്ക് ഇനി ഒരു എഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം.
ഇതൊരു കോയിലില്ലേ, ഈ കോയിലിൻ്റെ അകംഭാഗം നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അകംഭാഗം വരെയാണ്. സേ ദിസ് ഇസ് സൗത്ത്, ഇത് നോർത്ത് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഈ ഭാഗമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ടു നോർത്ത്, പുറത്തത്തെ ഭാഗമല്ല, ഇന്നർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നർ റീജിയൻ വരെയാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ റിങ്, അല്ലെങ്കിൽ റിങ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗീവ് ദ ഫീൽഡ്സ് ഡിറക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം റൈറ്റ് കൈയെടുക്കാം, curve the direction or fingers in the direction of current, എങ്ങനെ പോകണം എങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഫിംഗർ തമ്പെങ്കിട്ട് പോകണം ഇൻ ടു അല്ലേ, അതായത് ക്രോസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡ്രോ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയല്ലേ പോണേ ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ റിങ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് പോണേ, സൗത്ത് ടു നോർത്ത് ആണല്ലോ, ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എന്താണ്, ഈ റിങ്ങിൻ്റെ ഇതതിൻ്റെ സൗത്താണ്, ഇതതിൻ്റെ നോർത്താണ്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ, റൈറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എങ്ങനെ വരിക. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഇസ് ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ് വിത്ത് അനദർ കളർ. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താ, ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. ദിസ് ഇസ് യുവർ എംബാർസ് ഡിറക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ തിയറി ആയിരിക്കും, മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇനി കറണ്ട് ക്യാരിങ്ങിൽ എനിക്ക് എന്തില്ല, പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കോയിലിൽ വി ക്യാൻ നെവർ ഗിവ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. how the magnetic moment is defined in the case of a current carrying loop. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ക്യാരിങ് ലൂപ്പ് മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, റൈറ്റ്. മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് ലൂപ്പ് ഈസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു എ. ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ, പ്ലീസ് ഗോ ഓൺ. എനി ടേൺസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. സോ എം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് ലൂപ്പ് ഇസ് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ എ. എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, എൻ ഐ എ. നീയാന്ന് പഠിക്കരുത് കേട്ടോ, എൻ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഏരിയ വെക്റ്റർ, റൈറ്റ്. കറണ്ട് ഇസ് നോട്ട് എ വെക്റ്റർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടറും എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്, മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ. അപ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും എന്ത് തന്നെയാണ്, സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. സോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഏരിയ വെക്ടർ ബോത്ത് ആർ ഫ്രം സൗത്ത് ടു നോർത്ത്. ക്ലിയർ ആവുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ. സപ്പോസ് നമുക്ക് കറണ്ടൊന്ന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, റൈറ്റ്. ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലായല്ലോ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നോർത്ത് പോകുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 9th. ബട്ട് ഹൗ ഹിയർ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ഡിറക്ഷൻ അഗെയിൻ, ഐ വിൽ യൂസ് മൈ ഫിംഗേഴ്സ്. കറണ്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. സോ ഏത് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് അല്ലേ. നോക്കി ഒന്ന് ചരിച്ച് വെച്ച് നോക്കിക്കോ അല്ലേ. പുറത്തേക്കല്ല പോകണം, ഔട്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നല്ലേ. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് യുവർ സൗത്ത് ആൻഡ് ദിസ് ബിക്കംസ് യുവർ നോർത്ത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്, ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് കണ്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയില്ലേ, റൈറ്റ്. നൗ സേ ഓക്കെ, അത്ര മതി. ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്? ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു എ. ഐൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ, ആംപിയർ. ആൻഡ് ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ, മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സോ ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ടേംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന്, റൈറ്റ്. നൗ ചില സമയത്ത് ഇതൊരു NIT ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നീറ്റ് NIT അല്ല, IIT ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഇറ്റ് വാസ് എ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗൈസ്, സോറി ഗൈസ്. അതിൽ തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. സി ഓക്കെ, ലൂപ്പ് വേറെ കളറിലൊക്കെയാണ് പോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ലൂപ്പ് മാതിരിയാണ് കേട്ടോ, അത് ഒറ്റ ലൂപ്പാണ് എന്നാലും. And there is a current flowing. Let's say this is having breadth B, this is A. Okay, so this is B, this is A, this is A, this is A, this is B, right? Now current is flowing like this, then goes like this, like this, like this. Same current ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ I തന്നെയാണ് ഒഴുകുന്നത്, മൊത്തത്തിൽ ഒരേ കറണ്ട്, right? This is X, this is Y, and this is Z. Happy? Right. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്
value as well as you are asked what is the direction of the net magnetic moment. എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഒരൊറ്റ ലൂപ്പാണെങ്കിൽ അല്ലേ, ഇതൊരൊറ്റ ലൂപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊറ്റ ലൂപ്പല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സോ these cases you have to consider them as two different loops itself. രണ്ട് ലൂപ്പായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കട്ടോ, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ കളറിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ ഓവറായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാർ കൂടെ എന്തില്ല, കറണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. വൈ? സി, ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ പോയി, ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഐ ആണെന്നിരിക്കും. ഇത് കറണ്ട് ഈ ഐ കേട്ടോ. അതേമാതിരി ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഐ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം ക്രോസ് ചെയ്തില്ലേ, ദേ ഓവർലാപ്പ് ആൻഡ് ദേ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ഈച്ച് അതർ. സോ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് എലമെൻറ്റ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനല്ല സുഖം. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ലൂപ്പായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തതിനെ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണമായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ എ ബി, ദിസ് ഇസ് ബി A, and here the current is in this direction. ഇനി നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തനിയെ പറയണം കേട്ടോ, റൈറ്റ്? ഇത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ അല്ലേ? സോ ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ യുവർ ഫിംഗർ ഇസ് പോയിൻറ്റിങ്? ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്താ? സെഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താ? കെ ക്യാപ്പ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ M1 ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ M1 മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് of this first loop is equal to I into A അല്ലേ? I സെയിം അല്ലേ? A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏരിയ അല്ലേ? ഏരിയ എന്താ ഇവിടെ? AB. എന്ത് ഡയറക്ഷന്? Z direction. So I will write it as K cap. Right. Now what is in the case of M2? ഇതിൻ്റെ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും I into AB. പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഡയറക്ഷൻ നോക്കി കറണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുകളിലോട്ട് അല്ലേ? പ്ലെയിനിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുകളിലോട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്. ഈ ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ? വൈ ഡിറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ? വൈ ഡിറക്ഷൻ. സോ വൈ ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ? ജെ ക്യാപ്പ്. ക്ലിയർ? സോ വാട്ട് ഇസ് എ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്? M1 പ്ലസ് M2 എന്തായിരിക്കും? IAB. രണ്ടിടത്ത് കോമൺ ഉണ്ട്, ജെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ M നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ട്? ജെ പ്ലസ് കെ അല്ലേ? ആണല്ലോ. ഇനി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, വാട്ട് ഇസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ? IAB സ്ക്വയർ പ്ലസ് IAB സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? റൂട്ട് ടു IAB എന്ന് വരും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെക്ടറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, റൈറ്റ്? ഇത് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I took it like this. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് now we are going to deal with some of the terms which is related with the major definition.